Dear student, how are you? I think you are all well in this pandemic situation and stay at home. All of you know that our regular classes have been suspended because of the pandemic COVID-19. I suggest all of you to stay at home and maintain the rules of health and hygiene. However, all of you know some classes have been taken in Sangsad television, and we are going to take our online classes. So, dear student, welcome in my first online class. প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা জানো যে আমাদের রেগুলার স্বাভাবিক যে শ্রেণী কার্যক্রম আছে সেগুলো বন্ধ আছে এই মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে। সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে কিছু ক্লাস হচ্ছে, তোমরা সেগুলো অবশ্যই দেখবে। আর এখন থেকে আমরা অনলাইন ক্লাস নিতে যাচ্ছি। If we follow our online classes, I think we will be benefited. So take it seriously and continue our online class. Okay, dear student, at first I am going to introduce myself. All of you know I am your English teacher, Abdullah Al Mamun. I work at Binod Public High School, and today we are going to take our class on grammar, and this class is for class 8 students. So, dear student, let's start. Look at the pictures. They are running, and a bird can fly. All they are walking. They are walking here. Running, flying. Look at these pictures. The sun rises in the east. Here, the red what rises. All they are working. So, dear student, our today's lesson is verb. You know, verb is the soul of a sentence. It is a very important lesson, and I think if you continue these classes, if you going to learn some, if you want to learn something, you need to be very careful. Especially class 8 students, you have a very important portion, that is right form of verbs. So I am going to give you some hints how to use right form of verbs. So what we are going to learn after completing this lecture or this video, what you can get from here? Okay, dear student, after this lesson a student will be able to define the verb. What is verb? You can define it. Use the right form of verbs. It is the main topics in the examination. This sort of question, what is the verb, define the verb, will not, but what we need to be answered, the right form of verbs. Look at the pictures, dear student. Fly. A plane is flying, so the verb is fly. Sleep. A cat is sleeping. So what is the verb? Sleep. In a sentence,
the work of subject is called verb. In a sentence, the work of subject is called verb. তার মানে কি, সাবজেক্ট যে কাজটি করে তাই হচ্ছে ভার্ব। Look at the picture, dear student. We eat rice. The sun gives us light. So, what we can get from here? To express habitual fact and universal truth, the verb will be in present indefinite tense. The verb will be present indefinite tense. তাহলে অভ্যাসগত কাজ এবং চিরন্তন সত্য, যেটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি, এই ধরনের বাক্যে ভার্বটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। Look at these pictures. He is a boy. A deer runs fast. So, if subject is third person singular, the verb will be singular form and s or es will be added in the end of the main verb. Here you see runs, s add in the end of the main verb, because here a deer, third person singular number. They are happy. Rima and Hena go to school. If subjects are plural, the verb will be plural form. দেখো, যদি সাবজেক্ট বহুবচন হয় তাহলে ভার্বটাও বহুবচন হবে এবং সেই অনুযায়ী পরিবর্তন হবে। এখানে দে মানে অনেকে, তাহলে ভার্বটা কি হলো? আর। এবং এই বাক্যটাতে রিমা অ্যান্ড হেনা, সো এখন কিন্তু আর একজন নাই, দুইজন হয়ে গেল। তাই কিন্তু এই ভার্বের শেষে দেখো এস অথবা ইএস যুক্ত হয়নি। তাহলে বিষয়টা কি? ইফ সাবজেক্টস আর প্লুরাল, দ্য ভার্ব উইল বি প্লুরাল ফর্ম। নাও আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ সাম ওয়ার্ক, ডিয়ার স্টুডেন্ট। এখন আমি তোমাদেরকে কিছু কাজ দেব। সো রাইট দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্বস। তোমরা এই ভার্বগুলোর, যেমন এখানে গো, এখানে বি ভার্ব, অ্যামেজার, ওয়াজার, এগুলি, আর এখানে আছে রান। তো তোমাদের কাজ হবে এই ভার্বগুলোর সঠিক ব্যবহার করা এই বাক্যগুলোতে। এর আগে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এখানে ঠিক সেইগুলোর উপর থেকেই উদাহরণগুলো দেওয়া হয়েছে। খুব সুন্দর, খুব সহজ। তো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ ডান, মনে করি হ্যাঁ তোমরা এটা করতে পেরেছো। সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার অফ দিস রাইট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব? Here you go. The right form of the verb of those sentence goes, পরের বাক্য, নেক্সট বাক্য যেটা বিতে আছে সেখানে হবে is, and the last sentence are running. Mim eats vegetables regularly. Point to be noted, dear student, regularly. Eats, s or es, add to the verb, end of the verb. She often eats sweets. Often, here often is used. Regularly, often. If regularly, often, always, every day, sometimes are found, the verb will be in present indefinite tense. তাহলে বিষয়টা কি হলো?
যদি কোনো বাক্যের মধ্যে রেগুলারলি, ওফেন, অলওয়েজ, এভরিডে, সামটাইমস এগুলো দেখা যায়, তাহলে সেই ভার্বটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং সেখানে কিন্তু ভার্বের শেষে এস অথবা ইএস যুক্ত করতে হবে। They are playing football now. We are polluting air day by day. So dear student, do you find here now and day by day? In a sentence, if now, day by day, at this moment, at present is found, at this time is found, this will be present continuous tense. তো ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা, যখন তোমরা একটা বাক্যের মধ্যে নাও, ডে বাই ডে, অথবা অ্যাট দিস মোমেন্ট, অথবা অ্যাট দিস টাইম তোমরা দেখবে, তখন সেই বাক্যটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লিখতে হবে। সো যদি নাও থাকে, ভার্ব দেওয়া আছে প্লে, তোমাকে কিন্তু আর যোগ করে ভার্বের শেষে আইএনজি, যেটা কন্টিনিউয়াস টেন্সের নিয়ম তোমরা সবাই জানো, সে অনুযায়ী আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। পেয়ার ওয়ার্ক, দ্বৈত কাজ। আসলে this slide is made for the normal classes, so in that time I will give some pair work, but এখানে যদিও পেয়ার ওয়ার্ক বা দ্বৈত কাজ লেখা আছে, তুমি বাসায় তোমরা নিজেরা একা একাই এই কাজগুলো করার চেষ্টা করবে। রাইট সেন্টেন্সেস বাই ইউজিং ডে বাই ডে অ্যান্ড অলওয়েজ। তোমরা জানো, যখন ডে বাই ডে হবে তখন কিন্তু হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এর আগে আমরা যে নিয়মগুলো দেখলাম, এবং যখন অলওয়েজ হবে তখন কিন্তু কি হবে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। A butterfly can fly. A butterfly can fly. You have to write this. So dear student, তোমরা একটু খেয়াল করো, এখানে ক্যান মোডাল অক্সিলারি আছে, হ্যাভ টু মোডাল অক্সিলারি আছে, এরপরে কিন্তু দেখো ভার্বটা একেবারে বেস ফর্মে আছে, এখানে কিন্তু কোনো কিছু যোগ বা হয়নি। সো আমরা কি বুঝতে পারলাম, মোডাল অক্সিলারি টেক্স দ্য বেস ফর্ম অফ ভার্ব। যদি ভার্বটি, ভার্বের মূল ভার্বের আগে কোনো মোডাল অক্সিলারি থাকে, তাহলে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না। We have already become independent. I have visited Sher-e-Bangla Nagar recently. So dear student, already, recently, yet, just now make present perfect tense. যদি কোনো বাক্যের মধ্যে তোমরা অলরেডি দেখো, রিসেন্টলি দেখো, ইয়েট, জাস্ট নাও এই ওয়ার্ডগুলো খুঁজে পাও, তখন তোমাদেরকে কিন্তু বাক্যটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে পরিবর্তন করতে হবে। শুধু ভার্ব দেওয়া থাকবে বিকাম অথবা ভিজিট, যেহেতু রিসেন্টলি এখানে আছে বাক্যের মধ্যে, তাই তোমাকে হ্যাভ বা হ্যাজ যোগ করে তারপরে কিন্তু মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাতে হবে। ইভালুয়েশন, মূল্যায়ন। আজকে আমরা কি শিখতে পারলাম? যদি আমরা এই ভিডিওটা প্রথম থেকে বারবার দেখি, তাহলে আমরা অবশ্যই কিন্তু হোয়াট ইজ ভার্ব, ভার্ব কাকে বলে, এর উত্তর দিতে পারবো। When does s or es added with verb? হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আমরা এটাও বলতে পারবো যে কখন ভার্বের শেষে এস অথবা ইএস যুক্ত হবে। হুইচ ফর্ম অফ ভার্ব ডাজ টেক এ মোডাল অক্সিলারি? এইমাত্র আমরা যেটা দেখলাম যে একটা মোডাল অক্সিলারি ভার্বের কোন
ফর্মটা নেবে, এটা তোমরা জানো, বেস ফর্ম, কোনো পরিবর্তন হবে না যদি মোরাল অক্সিলারি ভার্ব থাকে। So dear student, now I am going to give you some homework, বাড়ির কাজ, and your homework is make sentence with the following words. এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে তোমরা বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করবে এবং আমি আশা করব তোমরা আমাদের রিয়েল লাইফ, বাস্তব জীবনে যে সকল কাজগুলো আমরা সবসময় করে থাকি, তোমরা বুক রিলেটেড বই থেকে কোনো উদাহরণ উঠিয়ে নিয়ে আসলে হবে না। তোমরা চেষ্টা করবে তোমার রিয়েল লাইফে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে যা কিছু করি সেই টাইপের লাইন, যেগুলো বইয়ে থাকে, বই থেকে উঠানো না, তুমি নিজ থেকে লেখার চেষ্টা করবে এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে। অলওয়েজ, রেগুলারলি, নাও, ডে বাই ডে, অলরেডি অ্যান্ড রিসেন্টলি, এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে তোমরা বাক্য তৈরি করে নিয়ে আসবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজ এই পর্যন্তই। আমি তোমাদেরকে অবশ্যই এরপরে আবার অন্য কোনো টপিকস নিয়ে তোমাদের মাঝে আবার আসব। ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ।